خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. یہ وہی مالک ہے جس نے ہمیں اس چیز کا درس دیا کہ مساجد اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں. یہ وہی مالک ہے جس نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے اصحاب اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک یہ پیغام ہی نہیں حکم پہنچایا کہ ان مساجد کا اکرام سب سے افضل ہے. لیکن آج بدبختی یہ ہے کہ میرے شہر اکاڑا میں میرے رقب میں نظر آنے والی جامعہ برکات القرآن حجویری مسجد جو ہے یہاں ایک تاریخی بدبختی کی گئی ہے. مجھے بحیثیت اکاڑا کا ایک باسی شرمندگی ہے اپنے مالک کے حضور بھی, اکاڑا کی عوام کے حضور بھی, پنجاب اور پاکستان اور امت مسلمہ کے حضور بھی کہ ہم اس فحش ناچ گانے کو اللہ کے گھر میں روکنے میں ناکام ہوئے ہیں. پوری انتظامیہ, پولیس, ضلع انتظامیہ تمام کا ایجنڈا اس وقت ایک ہے کہ کسی طرح اس واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کے بھول دیا جائے. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دروازہ ہے جی مدرسے کا, یہ بیسمنٹ جاتی ہے. یہ دروازہ ہے جی مسجد کا, یہ اوپر والا فلور ہے. جمعے کے لیے تمام انتظامات نیچے ہیں. ابھی آپ کو لے کر چلوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کے ڈی ایس پی سے ملوانا ہے. وہ ہمیں پورے شہر کی سڑکوں پر بھگائے گا, اس کا ڈالا چوروں کی طرح آگے بھاگے گا, ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پن گالتے سن لو. مسئلہ کیا ہے کہ بھائی عجیب الخلقت اور بدقسمتی اور بدبختی جو ہے وہ سر چڑھ کر ناچ رہی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ قاری صاحب کا گھر ہے. محمد یوسف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. یوسف بھائی, گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اور مدرسے کا تقدس, مسجد کا تقدس میرے خیال سے یہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ جی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اس بلڈنگ کے 3 حصے ہیں, 3 اس کی سٹوریز ہیں. اوپر والی دونوں نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اور جو بیس ہے وہ وہاں پہ مسجد کا جو ہے نا سلسلہ وہ نہیں ہے, مدرسہ ہے. مدرسہ ہے اور اس کا گھر ہے قاری صاحب کا. بیسمنٹ مدرسہ ہے یا گھر ہے؟ اس کا گھر ہے قاری صاحب کا. جہاں یہ شادی کا ایونٹ ہو رہا تھا یہ مدرسہ تھا یا گھر تھا؟ گھر ہے اس کا. ہم موقع پر چل سکتے ہیں؟ ہاں چلیں گے. آپ کے ساتھ چلیں؟ یس یس. آر یو شیور؟ یس یس. اچھا چلیں, میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں, ویڈیو اپالوجی. وہ مدرسہ ہے, وہاں پر درس و تدریس کا کام ہوتا ہے, اور وہ عوام کے چندے کے پیسے سے بنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ سارے جو مدارس ہیں یا مساجد ہیں یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں, اور یہ عوام کے تعاون سے, مخیر حضرات کے پیسوں سے یہ چل رہے ہوتے ہیں. اور مدرسوں میں رسم حنا ہوتی ہے؟ ہاں نہیں, مدرسوں میں نہیں ہوتی. اگر ہو تو پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ کاروائی کرنی چاہیے. اور اس مدرسے میں جہاں رسم حنا ہو رہی ہو وہاں پہ ڈی جے سسٹم پر لگ رہا ہو, گانا چل رہا ہو, میں بھی یہاں پر ایک گانا چلاتا ہوں جو تم نچینا نچینا سونی ہے تو لہنگے تے شراب ڈول دوں آپ کے دفتروں میں بیٹھ کے, کیا سلوک کریں گے؟ نہیں, برا محسوس ہوگا, اور ایسا اٹھا کر باہر پھینکیں گے. یس ہے, بالکل آپ کی اگر بات کوئی ٹھیک ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کرتا ہے اور آپ اس کے محافظ بیٹھے میں, تو پرچے میں مدرسے کا ذکر تک نہیں ہے. میں اس کے مذہب ہے نہیں, اس کی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں آپ رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے بڑی کمرشل پلازا ہے, نیچے دکانات ہیں, اور اوپر سے مسجد بنی ہوئی ہے. خوف ہے شہر میں تو میں نے لاہور میں آپ کے کئی ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں پہ نیچے کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مدرسہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میری روح اس لمحے قبض ہو جائے اگر یہ واقعہ مدرسے میں نہ ہوا ہو. تو یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں گھر میں ہو رہا ہے, آپ گانے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ ڈی جے سسٹم, آپ مجرموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, میں بالکل نہ تو میں اس ولگر ڈانس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, نہ میں اس کو مدرسہ ہے نہیں ہے سر, اس کا گھر ہے. مدرسہ ہے نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اللہ کو سنیں, میں آپ کو اب حلف دے رہا ہوں, آپ سے حلف لے رہا ہوں, آپ چاہے انکار کر دیجئے گا کہ میں نے حلف نہیں دینا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ تھا جہاں پر بچوں کی دینی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے, اور یہ عوام کے چندے کے پیسے سے بنا ہے. اور مدرسے میں یہ ڈانس پارٹی ہوئی ہے, یہ رسم حنا ہوئی ہے جہاں پر باقاعدہ ڈی جے سسٹم کا انتظام تھا, نچینا نچینا سونیا
تیرے کہ یہ لہنگے تے شراب ڈول دوں، یہ سب کچھ مدرسے میں ہوا ہے، کیا آپ اسے انکار کرتے ہیں؟ جی اس سے میں بالکل انکار نہیں کرتا. پھر کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نہیں، اس کے ایف آئی آر دی ہے جب، بلکہ ابھی تو بہت سارے جو آپ نے ایف آئی آر میں اس کو شامل کیا، متعلقہ توہین مذہب کی دفعات لگائیں؟ نہیں، اس میں توہین مذہب کا معاملہ نہیں آتا. کس کا آتا ہے سر؟ دیکھیں وہ آپ میری بات سن لیں، آپ اختلاف 100 دفعہ کر سکتے ہیں، اختلاف تو سر میرے گھر کی لڑائی ہوتی شاید نہ کرتا، رب دے گھر دی لڑائی ہے بھائی. بالکل میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی سٹوریز، ایسی جگہ پلیسز ہیں جہاں پہ اوپر والا حصہ بطور مسجد استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسجد کا تقدس اتنا ہی ہے اتنا ایک مسجد کا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسمنٹ کا تقدس کم ہے؟ میں جو کہتا ہوں کہ اگر مدرسے کا تقدس کم ہے، اگر بیسمنٹ میں مدرسہ نہیں ہے تو وہ پھر بیسمنٹ ہی ہے، وہ مسجد نہیں ہے. کیا وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مدرسہ نہیں ہے. بیسمنٹ مدرسہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. سر میرے ساتھ آپ ابھی چلیں گے؟ چلے چلتے ہیں. بسم اللہ کریں، ہاتھ پکڑائیں. سر یوسف صاحب اٹھو بسم اللہ کرو. آفٹر یو. نہیں اس کے بعد سر آفٹر یو، میں نے حلف دیا ہے بھائی، آفٹر یو. آپ کی بات کر لیں، پھر ادھر جا کے دیکھ لیتے ہیں. سر قبلہ سنیں، میں خدا کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. سر ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے، ہم کھانا کیسے کھا رہے ہیں. میں آپ کی بات سے سر مسجد میں باقاعدہ مجرے ہو جاتے ہیں. سر غلط ہوا ٹھیک ہوا یہ بات کی بات ہے. سر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ایف آئی آر دیتے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں دی، آپ نے رب کو دھوکہ دیا. سر کیا آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ اس کا جواب بھی لے لیں نا آپ اپنے سوال. سر ایک سیکنڈ، کیا وہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کے 3 دفعہ اس کا میں جواب دے. تو پھر آئیں چلیں، آپ نے کہا ہم چل رہے ہیں، آپ بات کر لیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. باقی بات مکمل پوری بات کریں سر. آپ نہ تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ ہم ایسا کوئی تماشا شہر میں ادھر ادھر کوئی ولگر جو ڈانس ہے ہم اس کو کبھی اگنور نہیں کرتے. اور یہ بھی نہیں اگنور کیا، یہ ہمارے جو میڈیا والے دوست ہیں یا ہماری جو اپنی سیکورٹی والی ایک ٹیم ہوتی ہے، جسے پتہ چلا ہے تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہمیں وہ بندوں کو ٹریس کرنے کے لیے کہ ایف آئی آر میں ہم نے کن کے نام دینے ہیں، اس کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرنگ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 ہی لگا ہے. میں خود تھانے بیٹھا رہا ہوں، اس پہ ایف آئی آر کروائی ہے. ایف آئی آر کروانے کے بعد باقاعدہ ان کو اریسٹ کیا ہے ہم نے. اور میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ چونکہ وہ مسجد نہیں ہے اس لیے ہم نے مسجد مدرسہ ہے نہیں ہے نہیں ہے. آجے چلتے میں 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں. آپ بات مکمل کر قسم آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا ہے کہ جی کچھ ویٹ کرنا پڑے گا. ابتدائی طور پر انہوں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ گاڑی بھیج دیتا ہوں. تو بھائی مجھے تو گاڑی نہیں چاہیے، مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے. میری طرف سے وہ گاڑی آپ یہیں رکھیں. ہمیں صاحب چاہیے، وہ صاحب چاہیے جن صاحب کی ذمہ داری ہے کہ رب کے گھر کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے. ایک عجیب سی کہانی شروع ہو گئی ہے کہ وہ مدرسہ ہی نہیں ہے. اس سے نعوذ باللہ نہ جانے میں ہو کیا گئے، ہم اتنے محتاج ہو گئے. بہرحال انہوں نے وقت مانگا ہے، ہم انتظار کریں گے، ان کی ڈیو ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے. اور اگر وہ ایک فکرہ میں کہیں گے کہ پتر نکل باہر، گیٹ آؤٹ، ہم چلے جائیں گے. پھر ہم اکیلے وہاں جائیں گے اور ہم تمام نتائج آن ریکارڈ بتا کے جا رہے ہیں. ہیل بی دا ریسپانسبل فار وی نیڈ ٹو ویٹ مور. تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ اس تمام تر کارستانی میں ہو گئے. ایشو از جس مسئلے میں ہم آئے تھے وہ اللہ کے گھر میں مجرے کے حوالے سے تھی. مسجد میں اس کی بیسمنٹ جس کو مدرسہ کہتے ہیں وہ مجرا ہو رہا ہے. اور ہمارا سوال یہ تھا موصوف سے کہ جناب میں آپ کے دفتر میں نچینا سونے ہیں، تیرے لہنگے تے شراب ڈول دوں کہوں کھڑا ہو کے تو تجھے میرے منہ تے چپیڑ مار کے میرے باہر سٹ ہو گیا. لیکن اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سو ہمیں اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہے. آگے لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اونٹ کیا کیا کروٹ لیتا ہے. بیٹھ گئے ہیں جی، اب ہم موو کر رہے ہیں اسی طرف. مدرسے جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ قاری عاشق حسین کے گھر ہے. اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بار بار وہ مانے ہیں کہ وہ مدرسہ ہے، اور پھر ایونچولی اینڈ پر آ کر انہوں نے اس پر باقاعدہ حلف پر بات کر دی ہے کہ وہ نہ مدرسہ نہ مسجد ہے. کیا وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مدرسہ نہیں ہے. بیسمنٹ مدرسہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. بنا ضرور چاندے کے پیسوں سے ہوا ہے پر نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے. سو ہم نے انہیں ایک لمبی جہد اور سٹرگل کے بعد ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا، پتہ نہیں یا انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا، مجھے نہیں پتا.
لیکن ہم ادھر جا رہے ہیں. جیسے یہ رائٹ ٹرن لیں گے تو رائٹ ٹرن لیتے ہی معروف کمپنی پارک اکاڑا کے ایک کنارے پر آ چکے ہیں جی. اور یہاں سے یہ سامنے مولوی رمضان صاحب کی مسجد ہے, اللہ غریق رحمت کریں. اور جیسے ہی رائٹ سائڈ اور یہ الٹی طرف مڑی گاڑی الٹی طرف مڑ رہی ہے. مدرسہ اس طرف ہے, گاڑی غلط مڑ گئی, چرچ روڈ پر گاڑی مڑ گئی ہے. یہ فرار لے رہے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب فرار لے رہے ہیں. یہ سامنے دیکھیں, پیچھے رہ گیا مدرسہ. ڈی ایس پی صاحب ہمیں گولی دے رہے ہیں. ڈی ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو میں نے کہا تھا منہ پر بیٹھ کر کہ یہ بدبختی ہو رہی ہے. پولیس کی معاونت, یہ دیکھ لیں. اب میں کوئی ٹارزن نہیں ہوں آگے سے ہو کے روک لوں. ہم جا رہے ہیں ان کے پیچھے. یہ صاحب ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں انہوں نے چرچ روڈ سے ڈالا ہے. جیسے ہی چرچ روڈ سے سامنے جاتے ہیں تو کالج روڈ ہے میرے بیک پر. کالج روڈ پر وہ مدرسہ ہے. یہ صاحب ہمیں چرچ روڈ پر لے کر نکل آئے اور آگے بے نظیر شہید روڈ آ رہی ہے. یہ لوگ ہمیں شہر میں گھمانے لگے ہیں. یہ اپنی پسند کی جگہ پر ہمیں لے جانے لگے ہیں. CH1995 ڈی ایس پی سٹی اکاڑا مار محمد یوسف. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. لڑائی میری نہیں ہے, لڑائی میرے رب کے گھر کے تقدس کی ہے, جس کو پامال کیا گیا ہے, جہاں پر گانے بجتے رہے ہیں, تیرے لہنگے تے شراب ڈول دوں. واہ ہائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سرکاری ڈالیں ہماری خدمت کے لیے دی ہیں. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یار, نہ کرو یار, خدا سے ڈرو. ڈی ایس پی صاحب نسے جا رہے ہیں جی. آپ نے چوروں کو آگے لگ کے بھاگتے دیکھا ہوگا. یہ پولیس کا ڈی ایس پی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ خدا کا نام ہے ڈی ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہوئے ہوئے ہارن ماری جا رہے تھے. اللہ ہی ہے سب کی خیر کرے آج اکاڑا میں. اب آگے اس کے بعد کچہری آ رہی ہے. کہاں انہوں نے ہمیں اے ڈویژن سے بھگایا ہے, کتنے کچہری آ گئی ہے, اور مدرسہ تو بہت پیچھے رہ گئے. CH1995 ڈی ایس پی سٹی مار محمد یوسف اس وقت جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کسی زید بکر کا نہیں ہے, رب دے گھر دے تقدس کا مسئلہ ہے. لو جی, ضلع کچہری انٹر ہو گئے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل اکاڑا یہ لیفٹ سائڈ پر ہے, ڈی سی آفس دائیں سائڈ پر ہے, وہ سامنے جا رہے ہیں جی ڈی ایس پی صاحب, ڈی ایس پی سٹی. اور دوڑ لگی ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. آ گئی جی گڈی اندر, وڑ گئی ڈی پی آفس. آؤ جی گاڑی اندر گھس گئی ڈی پی آفس. چلو جی کہانی ختم, تھوڑا لب دے رہو. آؤ جی, السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کیمرے ڈاؤن کریں. السلام علیکم. ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں بھائی. ڈی ایس پی سٹی ان کے ساتھ آئے ہیں. ڈی ایس پی سٹی کے ساتھ بھائی. ڈی ایس پی سٹی خود لے کر آئے ہیں. پیچھے تو رکے. ڈی ایس پی سٹی خود لے کر آئے ہیں. ڈی پی آفس ہے نا, آپ ان سے پوچھے, وہ سامنے گاڑی بھائی خود لے کر آئے ہیں اپنے تھانے سے. ڈی ایس پی سٹی خود ساتھ لے کر آئے ہیں. بھائی رابطہ کریں نا یار. یہ میں اس وقت جو کھڑا ہوں, میں ڈی پی آفس کے دروازے پر کھڑا ہوں. ڈی ایس پی سٹی چوروں کی طرح بھاگا ہے. وہ دیکھیں سامنے گاڑی, ڈی ایس پی صاحب اترے نے چال اندر. یہ میں کہاں لے کر جا رہے تھے؟ اس مدرسے لے کر جا رہے تھے جس کے والے سے انہوں نے کہا مدرسہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے انہیں حلف دیا, حلف بھرا, اور انہوں نے بھی حلف بھرا کہ مدرسہ نہیں ہے. کیا وہ مسجد ہے, مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, مدرسہ نہیں ہے. بیسمنٹ مدرسہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. ہم لوگ رب کے گھر سے مقابلہ کرنے چلے ہیں. پورے شہر میں دوڑ لگائی ہے ڈی ایس پی نے. وہ چور ہم نے بھاگتے دیکھے ہیں نا پولیس کے آگے لگ کے. مجھے خدا سے ڈر کے یہ کہنا پڑے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ پولیس ہیں, آپ یونیفارم بیلٹ فورس ہیں, آپ کی عزت ہے, آپ کا اکرام ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی عام آدمی مسجد میں یہ حرکت کرے گا, آپ اس کو سزا دیں گے. آپ نے پورا شہر ڈی ایس پی آگے لگ کے بھاگا ہے. خدا کا خوف کریں. وہ ڈالا بھی وہاں پھنسا ہوا ہے.
डीएसपी साहब लत के टुर गए अंदर। मकसद क्या है कि उनको ये अपना अहम तरीन मोर्चा और किला महसूस हुआ है जिथे सानू लिया के पेल सकते हैं। तो रब दे घर लिए पहले भी जाइए, खैर है फिर देखना एंड आउट दोनों बंद हो गई हैं। हुण अंदर वाले अंदर ते बाहर वाले बाहर। ता वक्त है कि हम यहां से चले जाएं। मसला क्या है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा कसूर यह है भाई कि मैं ये कहता हूं कि भाई जिन दफात के तहत जुर्म हुआ है वो दफात लगाएं ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं। ये कभी आपने ऐसा देखा है डीपी ऑफिस में ताले लग जाए? कभी भी नहीं देखा। ये तो बड़ा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस काम के लिए, तो बहुत अच्छा काम है। मदरसे में बिल्कुल बिल्कुल ये नचीना सोने तेरे लहंगे ते शराब ये डोल हमने दूं, भी ये देखा है सोशल मीडिया पे, और आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मस्जिद है ही नहीं, फिर मस्जिद ले जाने जानते हो सारे? जी जी बिल्कुल। सब जानते हैं मस्जिद को, सब जानते हो भाईजान, सब जानते हो। उकाड़े तो मैं उकाड़े जाइएगा, सब जानते हो ना मस्जिद भाई? बिल्कुल वायरल है ये। जुल्म हुआ ना। ये आपको हम अपने मेरे घर दे बूहे ते आके कोई करे ना, भावे डीएसपी साहब दे या डीपीओ साहब दे दरवाजे ते आके कोई ऐसा हरकत करे, ये उसको पेलेंगे भी बजाएंगे भी। मैं भी भगाने की कोशिश करूंगा। और चल पर की कर रहे हैं, पागल हो गए, मेरा दरवाजा है, तू की कर रहे हैं? तो बच्चा ठीक है, सेहत अच्छी है, आए जी आगे। अब जी आपको बताता हूं कि ये वो कैलेंडर है नमाज के औकात का, ये सामने देखें जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। यहां पर स्टेजेस लगे हुए हैं और ये वो कलमात हैं जो आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये सामने, ये देखें, ये सामने, वो सामने दीवारों पर आपको वो अहलन व सालन मरहबा नावी लिखी हुई। अब किया क्या गया है कि उस दिन बकायदा कनातें लगाई गई हैं दीवारों पर और कनात लगा के सब कुछ छुपा दिया गया। और मेरे पास हलफ दिया है डीएसपी ने, बदबख्त अल्लाह उसको हिदायत दे, पता नहीं उसने क्या अपने साथ करना है कि वो कहते हैं कि ये मदरसा नहीं है। क्या वो मस्जिद है, मदरसा है कि नहीं है? नहीं, मदरसा नहीं है। बेसमेंट मदरसा है कि नहीं? नहीं है। वो कहता है ये तो कारी साहब का घर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ ले जा रहे हो उठा के? आप पढ़ो बेटे, कुरान पाक पढ़े, आपको हम तंग नहीं करने आए मेरा बेटा। ये अल्लाह का घर है, यहाँ मैं आपको तंग कर भी नहीं सकता। यहाँ आपने बिल्कुल ऐसे बहादुरी से बैठना है जैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यहाँ हम सब एक बराबर हैं, ठीक है? यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाम है मेरे बच्चों का? हिफज कर रहे हो बेटे? आपका क्या नाम है? नवीद अहमद। नवीद, हाँ? अली हमजा अहमद। अली हमजा अहमद, माशाल्लाह। भाई अब्दुल्ला अहद। कौन सा सुपारा हिफज कर रहे हो? 18वां। 18वां? कोई थोड़ा सा दुआ याद सुनाई दो यार, हमें खुशी होगी। क्या सुनना? सूरह यासीन आती है? हाँ जी। इस तरह करो, सूरह बकरा की आखिरी दो आयात आती हैं, आमन रसूलो। चलें, सूरह यासीन की पहली 3-4 आयात सुना दें। ये हाथ में पकड़ लो। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तांजीलल अजीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहम गाफिलून। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने पास ही रखो। कारी आशिक साहब को जानते हो? क्या आप उनसे पढ़ते रहे हो? हाँ जी। तो कारी आशिक साहब की रिहाइश कहाँ पे है? रहते कहाँ पे हैं? उनके बच्चे, उनकी बेगम कहाँ रहते हैं? पता नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता ना बेटा? कारी साहब के घर का पता है कहाँ रहते हैं? नहीं जी। बेटे आपको कारी साहब घर का पता है? नो। वो कहते हैं ये कारी साहब का घर है, ये वाली बेसमेंट जो है, यहाँ उनकी फैमिली रहती है। इधर तो आप पढ़ रहे हो, ये तो मदरसा है। अब कारी आशिक साहब जो हैं, उनकी जगह कौन बंदा जिम्मेदारी अदा कर रहा है? वो इधर नहीं है। क्या नाम है? नवीद अहमद। नवीद अहमद साहब? मेरा नाम नवीद है। नहीं, जो कारी अब कौन पढ़ाते हैं बच्चों को? वो उस्ताद रखे हुए तो पांच आप कार लोग साहब कहाँ पे रहते हो? ये इन कमरों में आप रहते हैं? नो, हम इधर सोते हैं। इधर ही सोते हो? हाँ जी। यहीं सोते हो? यहीं पढ़ते हो? बिस्तरे कहाँ हैं आपके? वो सामने पड़े हुए चारपाइयों पे। हाँ जी। यानी यही आपकी रिहाइश भी है, यही आपकी मस्जिद भी है, यही आपका मदरसा भी है। हाँ जी। तो अगर आपने नमाज नमूज पढ़नी हो तो इधर ही पढ़ लेते हो, नहीं तो हाँ ऊपर जी। जमात हो तो ऊपर?
अदरवाइज नीचे ही। हाँ जी। कहाँ गए सारे तालिब इल्म? आज छुट्टियाँ जुमेरात का दिन है। तो कल जुमा है, हाँ जी। तो जुमे के वक्त अगर ऊपर रश हो जाए तो नीचे वाला हॉल भी जुमे के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी होता है। यहाँ पे जुमा पढ़ाया जाता है। हाँ जी। और मस्जिद और किनू कहते ने जालिमो थानू रब पूछे, थानू मरना भुलिया है। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, रब का घर है, मैं डर के ये बात कर रहा हूं, इस जिला उकाड़ा की पुलिस को मरना भूला हुआ है। इस जिला उकाड़ा के जिम्मेदारान को खुदा का खौफ खत्म हो चुका हुआ है। ये वो जगहें जहां पर मुझे न जाने, आज आपको पता है कि सिख भंगड़े डालते होंगे, कोई पाकिस्तान के शहर उकाड़ा इन्हां दी मसीतां साडे गाने वज रहे ने हैं, शराब डोल दूंदियां गल्लां हो रही ने, हराम शराब की बात हो रही है, यहां पर रकासाएं रक्स कर रही हैं। वो कहते हैं मेरा घर था। फॉर गॉड सेक, आपको पता है ना कारी साहब का यहाँ घर नहीं है, कारी आशिक का घर यहाँ है। हाँ जी, कहाँ है? मुझे ले चलो फिर उधर। इधर ही रहते आओ, हैं आओ, सब मुझे रात ले को। चलो। उनकी फैमिली इधर रहती है? नहीं, मुझे उनके बेटे से किसी फैमिली मेंबर से सलाम दुआ करवा दो। कोई बताया ही नहीं इधर। तो झूठ बोलते हैं ना बेटे। आप एक बात सुने, आपने मदरसे में अल्लाह का खौफ सीखना है, हाँ जी, जुल्म नहीं सीखना। आपको पता है ना कि ये कितनी बड़ी बदबख्ती, ये गाने मस्जिद में बजाना। हाँ जी, बड़ी। मस्जिद में तो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता हाँ था। जी। आपको इस बात का पता है ना कि फाहिशा औरतों का डांस और मुजरा इस कलाम पाक की मौजूदगी में मस्जिद में जो अल्लाह का घर है, कितनी बड़ी बदबख्ती है, पता है ना? हाँ जी। हाँ, ये सीखनी है अच्छी बातें, ये बदबख्त बातें नहीं सीखनी। अब जी फैक्ट ये रजिस्टर्ड हुआ है जी कि ये मस्जिद भी है, ये मदरसा भी है और जुमे की नमाज के लिए भी इसको खोला जाता है। आए जी, यहाँ पर ही बच्चे रहते भी हैं, यहीं पर ये पढ़ते भी हैं, मदरसे के काम भी यहीं पर ही हैं, और ये इनके बिस्तर पड़े हुए हैं बच्चों के जी। और यहाँ पर कारी साहब की कोई फैमिली नहीं रहती है, और अगर रहती है तो बराए करम हमारे सामने ले आए, बच्चे गवाही दे रहे हैं। ये कमरे जो हैं, ये वो कमरे हैं जो यहाँ के मदरसे के इंतजामी अमूर की तकमील के लिए होता है। ये लें, वो कहते हैं घर है, ये कारी साहब का टेबल है, ये हाजिरी रजिस्टर है जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लें, और यार कहते हैं मदरसा नहीं है यार, घर है, हाजिरी रजिस्टर भी इतने पे है। मैं आपको ईमानदारी, अली रजा, अब्दुल रजाक, कासिम बख्श, सब्तैन, अरमान, अली अहमद, मोहम्मद इस्माइल, आसिफ, यार ये पूरी अटेंडेंस यहाँ पड़ी हुई है भाई। ये लें, ये कारी आशिक साहब की जगह थी। हाँ, अभी कितने दिन से नहीं आ रहे कारी आशिक साहब? सुबह आए थे ना आज? नहीं, वो रिजाइन करके चले गए। रिजाइन करके बेटे कैसे जा सकते हैं? ये तो सारा कुछ बताया गया ना कि चले गए। हाँ, बताया ये गया है, कारी आशिक साहब दे हाथ लाया पौधा है, कारी साहब छड़ के जाते ने, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो यहाँ से अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है बच्चा? काशिफ अली। काशिफ, कितने अरसे से हिफ्ज कर रहे हो यहाँ पे? मुझे यहाँ 6-7 साल हो गए हैं। पुलिस कहती है कि ये मदरसा नहीं है, मस्जिद भी नहीं है। ये मदरसा है, मदरसे के बेसमेंट में मस्जिद ऊपर है। मस्जिद ये ऊपर मस्जिद, है, ये मस्जिद नहीं है, ये मदरसा है। ये मदरसा है। जुमे की नमाज यहाँ होती है ना? होती बाकी नमाजी पढ़ते हैं ना? होती हैं। बेटा इसकी एक मिनट एक बात सुने, आप क्या कर रहे हैं कि कार साहब ने गलत किया है? आप तो जो सही किया नहीं, उनके साथ के खिलाफ मुखालफत की गई है। क्या की गई है? जो भी किया गया, तो जो आप ये वीडियो बनाते हैं तो ये भी गलत काम है। कैसे गलत काम है बेटा? ये आपको कहना चाहिए कि गलती जो होती तो हो जाती है, पर ये जो आप करते हैं हर रोज, आप जो नया आ जाता है, खौफ करो बच्चे, खुदा का खौफ तो करते हैं आप, चले आते हैं। मस्जिद में मुजरा हो सकते हैं? ये मस्जिद है, नहीं हो सकता। ये किसी ने भेजा, कार साहब ने नहीं करवाया। डीजे किसने लगवाया था? कि वो उन्होंने नातों के लिए लगवाया था। बात मेहंदी ते नाता लग रही है सर, मेहंदी हो सकती है, मेहंदी उनकी बेटी की मेहंदी, गलती उनसे गलती होगी, मेहंदी उनको नहीं पता चला। शाबाश, आप मान गए कि एक गलती होगी, चले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें माफ करेगा, गलती होगी उनसे। तो जो आप ये हर रोज ड्रामा नए से नए आ जाते, जब तक कारी साहब को सजा नहीं मिलती, हमारा फर्ज मनसब ही, हमारा शरई हक है कि हम इस पर बात नहीं, ये आप भी गलत कर रहे हैं। नए से नए मस्जिद का और मदरसे का तकद्दुस पामाल करता है, उसको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। नए से नए आ जाते हैं, ये कर दो, वो कर दो। नहीं आना है, आपने सबके दिल आजारी की है। हाँ, यहाँ तो कोई बच्चे, किस चीज का बच्चा कर रहे हैं आप यहाँ देखो, बच्चे ही नहीं थे, सब पर घर गए हुए थे। तो कारी तो कर रहा था ना, तो चलो कारी कर रहा था तो उनको निकाल दिया गया, वो है ही नहीं इधर, उनको निकाल दिया गया।
बेटा तो यहाँ नए उसको कारी जेल में जाना चाहिए। निकाल यहाँ दो नए उसका कारी साहब चार्टर। आए हैं, इशफाक गुज्जर साहब, कहाँ है इशफाक गुज्जर साहब? वो अशमदार से गए हुए हैं। उनको बुलवाएं, उनसे बात कर लें। हमारा नंबर नहीं है उनके पास, वो उधर गए इशफाक जामिया अशमदार से गए हुए हैं। एक बात मुझे बताओ, अब मुझे हाथ मिलाओ जरा। ये लें। क्या मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ कि मदरसे का तकद्दुस पामाल हुआ है? नहीं, सच बोल रहा हूँ ना? इधर तो नहीं बेटा करवाना फिर चाहिए। घबराहट क्यों है? नहीं, इधर करवाना तो नहीं चाहिए था। इधर करवाने वाले की ऐसी तैसी होनी चाहिए कानूनी तौर पर, उसको जेल में होना चाहिए। तो जो आप जो कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप बाहर जाकर जो कुछ करना अल्लाह करें। का घर है बेटा, अल्लाह आप का मुझे अल्लाह के घर से निकाल सकते? नहीं, अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर में ये तो नहीं ना कर सकते। बेटे सुनो, अल्लाह के घर में ये तो नहीं ना, घर में बदबख्ती करने वाले को तो ज्यादा सख्ती से पकड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अल्लाह के घर में ये कुछ तो नहीं ना कर सकते। आप मेहरबानी, आप उधर बैठ जाएं। परेशान ना हो आप। हम परेशान नहीं है, आप यहाँ उधर के बैठ मुंतजिम जाके। हैं? आप मुंतजिम हैं? मैं इधर क्या तालिब जिम्मेदारी इल्म है आपकी? हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। भाईजान आप मुझे नहीं निकाल सकते, अल्लाह का घर है, आप यहाँ के ठेकेदार नहीं है। मैं इंतजामिया भी हूँ इधर भाईजान का। आपको सजा अल्लाह देगा अगर आप करेंगे, क्योंकि बाप का कातिल भी सजा मस्जिद में अल्लाह आ उनको, जाए तो आप सजा उसका अल्लाह उनको बदतमीजी देता है नहीं जो गलत होते हैं। कर- ये मदरसे में मुजरा ठीक था, सजा अल्लाह उनको देता है जो गलत होते तो हैं। मुजरा ठीक था बेटे। आपकी मेहरबानी, आप बाहर चले जाएं, इधर इन्हीं ड्रामा लगाना, मेहरबानी आप बाहर जाएं। आप मुझे उठा के फेंक दें फिर? नहीं, फेंकना तो तो हमने चार नहीं छह है। बंदे रहो में चाक नहीं सटा नहीं, बाहर। हम कौन तक को फेंकने फिर लगा? बेटे, आपकी दो मिनट मेहरबानी, सब्र कर। हाथ में लगाओ, हाथ पीछे आपकी करो। मेहरबानी, आप बाहर हाथ चले पीछे। जाएं। नहीं जाऊंगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आपके हुक्म आप से बाहर नहीं जाएं। जाऊंगा। बाहर जाएं आप। आप अपने जिम्मेदार को बुलाएं, आपके हुक्म से तो नहीं जाऊंगा। नहीं, बेटा हुक्म आप नहीं। लोगों को यहाँ दिफा करना चाहिए था इस मदरसे का, ये आपका हम मदरसा इधर है। नहीं थे, बच्चे सारे अब नहीं, आगे कोई नहीं थे। तकलीफ किस बात की हो रही है? तकलीफ किसी बात की नहीं हो रही। हाँ जी, कौन सा बात करना चाहते हैं? मेरा नाम क्या है? अब्दुर्रहमान निजामी जी। अब्दुर्रहमान निजामी साहब। अब्दुर्रहमान निजामी साहब, आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी सर, मैं भी यहाँ का बच्ची- मकामी। हमारी बच्चियाँ इधर अपना कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं। माशाल्लाह, हाथ मिलाएं। ये तो बड़ी सादत की बात है, यहाँ से खैर आपके घर गई है, जी जी, आपकी अगली नस्ल को तैयार की है यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं पर नचीना नचीना सोनिए मैं तेरे लहंगे ते शराब डोल दूं हो रहा होगा, तो हमारी बेटियां बहनें बच्चे हमारे क्या करेंगे? वो बात ठीक है, गलत हुआ है जो भी हुआ है जी। आप यहाँ पे दुकानदार भी हैं? जी जी, शॉप हमारी है। हाँ। जी जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और मुझे फौरी समझ आ गई थी कि कोई तकलीफ की वजह तो है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है गलत हुआ है। हाँ तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दीनी दरसगाह है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे दर्स हासिल करने आते हैं लोग। हाँ तो सर, अल्लाह का घर है, जी जी जी, ऐसी है। यहाँ जुमे की नमाज भी होती है, ऊपर मस्जिद है, रूटीन की नमाजें ऊपर ऐसी होती है। हैं, जुमे की इधर होती हैं। यहाँ मदरसा है, यहाँ बच्चों ऐसी का है। कयाम भी है और मदरसा भी है। जी जी, सजा मिलनी चाहिए कारी आशिक को। क्यों नहीं? क्यों देखिए, इसका पहले तो सारा अपना चेक ही होना चाहिए भी हाँ। हुआ क्या है, कैसे हाँ, हुआ है, हाँ हाँ बिल्कुल कौन अपना जुर्मदार है, बिल्कुल ऐसे। उसको सजा हो। जी इधर देखें, अभी हलफ उठा, पूरे शहर में गाड़ी भगाता रहा हमारे सामने बदबख्त। उसने हलफ उठा के कहा, उसने कहा मदरसा नहीं है वो। क्या वो मस्जिद है, मदरसा है कि नहीं है? नहीं, मदरसा नहीं है, बेसमेंट मदरसा है कि नहीं है? नहीं है। कारी की रिहाइश है, और अब मैं यहाँ खड़ा होकर हलफ उठाता हूँ कि ये कारी की रिहाइश भी नहीं, मैं तो सारा वेखा यहाँ, बच्चों के बयान भी मेरे कोल ने। ये पुलिस भी बदबख्त है, इनको रब के हजूर पेश होने का खौफ ही नहीं है। इनके घर के दरवाजे पर जाकर मैं एक बार कहूँ ना, दरवाजे पे खड़ा होकर नचीना नचीना सोनिया सोनिए मैं तेरे लहंगे ते शराब डोल दूं, ये बाहर निकलेगा मेरे मुंह पर चपेड़े मारेगा। लेकिन ये अल्लाह का घर है, यहाँ की दर्दी किसी को नहीं है। कल अजाब यहां से आगे बढ़ेगा, ये बात याद रखें। कल ये नचीना सोनिए लहंगे ते शराब डोल दूं से आगे बात चलेगी। जब बुराई को नहीं रोका जाएगा, बुराई आगे मल्टीप्लाई होगी। और मुझे शर्म आ रही है, उकाड़ा शहर मेरा शहर है, उकाड़ा शहर के तमाम दीनी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, कि यार आप लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि पुलिस को कहेंगे खुदारा पर्चा तो ठीक दे लो यार, खुदारा मस्जिद मदरसे का तकद्दुस तो पामाल ना होने दो।